Hello, good morning, namaskar. How are you? Hoping well. Today is two in one. Two in one. Two stories. One in international language English and the other one our mother tongue, Matrubhasha, Gujarati. It's a very good story. You would like and you would like to share also. The title of the story is Look at the Shore, Not the Boat. First in English and then in Gujarati. The king grew old. There was a king and now he grew old. He felt that now he should take the name of God. He began calling monks, scholars, religion leaders, and priests one by one. He said, "Show me the path to worship God. I want to go to God." The scholars showed the path in their own ways, but the king did not like those paths. He did not like those scholars either. Later, the king began to see faults in those scholars too. This scholar is like this, and that one is like this. How will they take me to God? Once a monk came. He said to the king, "Let's go." "Where?" "I will take you to the abode of God." The king said, "Let's go." The monk and the king reached the banks of the Ganga. The monk began calling for a boat. One boat after another kept coming. The monk kept rejecting them. He would say, "This is old. This is too small. This is wrong. This." When the monk had rejected 8 out of 10, the king got annoyed. He said, "Great monk, we just want to go to the opposite side of the shore. Right? Any boat will get us there. Why are you looking for faults in the boats?" The monk was pleased. He said, "Thanks it, Maharaj. This is all I wanted to tell you. If you want to take God's name, then just start. Any scholar or monk is going to tell you the same thing. Even in reaching the other side, you never stop looking for the path, for the faults of the scholars." Then he added, "And king, why is a middleman? Why is middleman even needed to take God's name? Why is there a need for even a guru or a scholar? Start taking the name and the becomes meaningful." The monk gave the king a powerful lesson of wisdom. Enjoy? Okay. Now, in our mother tongue, Gujarati. એક રાજા હતા. હવે વૃદ્ધ થયા. એને થયું કે હવે મારો સમય આવી ગયો છે ભગવાનની પાસે જવાનો, તો હવે ભગવાનનું નામ લો. મને કેવો એવો રસ્તો જોઈ કે જે મને ભગવાન પાસે પહોંચાડે. તો એને નગરના જેટલા વિદ્વાનો હતા, ગુરુઓ હતા, પાદરીઓ હતા, મોંક્સ હતા, સંતો હતા,
પ્રિસ્ટ હતા વગેરે વગેરેને બોલાય અને એક પછી એકબીજાને પૂછતા છે કે મારે ભગવાનના દરબારમાં જવું છે, ભગવાનની પાસે પહોંચવું છે, હું શું કરું? તો જે આવ્યા હતા બધા શાણા વિદ્વાનો રસ્તો બતાવતા, બધાએ કીધું આમ આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, તેમ કરો. રાજાનું મન માને નહીં. એ તો એમાંય દોષ જોવા મળ્યો, હે આ ઓલા જેવો છે, આ ઓલા જેવો છે, આ ઓલા જેવો છે, આ ઓલા જેવો છે. એ કે આ બધાયમાં કાંઈ સમજાતું. હવે આ વાત તો બધે પ્રસરી ગઈ હતી. થોડા સમય પછી એક બીજા મોંક, એક અજાણ્યા સાધુ રાજના દરબારમાં આવ્યા. રાજાને કે ચાલો, કે ક્યાં? ભગવાનને ત્યાં, ભગવાનના આશરે. મારે ભગવાનની શરણાગતિ હોય, ભગવાનના નામ દેવો, હાલો પહોંચાડ્યું. રાજા કે આ જોરદાર લાગે કે ઓકે ચાલો. બે ગયા, ગંગાના કિનારે આવ્યા. એ કે આપણે સામે કિનારે જવાનું છે, ઉભા હું હોળી બોલાવી લઉં. એ હોળીવાળાને બોલાવ્યો. કેટલી હોળીવાળા? એક હોળીવાળા આવ્યો એટલે મૂક્યા જોઈ નાની છે, બીજી હોળી આ તો કે ઓલ્ડ છે, જૂની છે, એને જવા. ત્રીજી આવી, ચોથી આવી, લગભગ 12-15 બોટ્સ બોલાવી. તો બધામાં કાંઈક દોષ જોયો કે આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. રાજા તો આમ ચીડાઈ ગયા. રાજા એકદમ વ્યાકુળ થઈ ગઈ કે શું કરો છો તમે? હું તો આપણે આ કિનારે ઓલા કિનારે જવું. તમે બધી બોટની ના પાડો, ગમે તે બોટ આપણને સામેના કિનારે લઈ જવાની છે. તમે શું આ રિજેક્ટ કરો છો? મોમ કે યસ યર યુ આર. આ જ વાત તો મારે તમને સમજાવી. તમને જુદા જુદા સાધુએ, પાદરીઓએ, મોંકે, પ્રિસ્ટે અલગ અલગ વાત સમજાવી. પહોંચવાનું ત્યાં જ. તમે કીધું આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. તમારે ભગવાનનું જ નામ લેવું છે. તો મિડલમેનની શું જરૂર? કોઈના માધ્યમની શું જરૂર? કોઈ ગુરુની શું જરૂર? હે તમને મંડો લેવા? રાજાને એનો ફોલ્ટ સમજાણો કે વાત સાચી છે, કાન પકડા કે ખરેખર તમારી વાત સાચી છે. અને આ મોંકે એક બહુ સરસ સંદેશ રાજાને આપ્યો. તો આપણે અંગ્રેજીમાં જોઈ સ્ટોરી લુક એટ ધ શોર નોટ ધ બોટ. ઇન ગુજરાતી કિનારો જુઓ, હોડી નહીં. જ્યાં પહોંચવાનું છે તે જુઓ, માધ્યમ શું છે તેનું. વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ગુજરાત સમાચાર. શનિવારની પૂર્તિ ગુજરાત સમાચાર ઝગમગ, એમાં અલગ અલગ પ્રકારની વાર્તા આવે છે. અને એ લોકોએ એક નવો અભિગમ શરૂ કર્યો છે છેલ્લા 5-6 વીકથી, અને એ છે 2 in 1. 2 વાર્તા આપે છે. ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો, ઇન ગુજરાતી ઓલ્સો. ગુજરાતી ઓલ્સો, ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો. ગુજરાતી માધ્યમવાળા છે ગુજરાતી વાંચીને અંગ્રેજી વાંચો, અંગ્રેજી માધ્યમવાળા છે અંગ્રેજી વાંચી ગુજરાતી વાંચો અથવા સાંભળો. બંને ભાષા ઉપર આપણું પ્રભુત્વ પણ આવે. અંગ્રેજીનું અંગ્રેજી શીખવા થાય અને વાર્તા પછી બહુ સરસ હોય છે કે જેને આપણે માણી શકીએ, આનંદ લઈ શકીએ, કાંઈક નવી શીખ પણ મળે. એમ કહેવાય છે કે આજે પણ સંસ્કારો ઘડવામાં, સારી સુટેવો ઉતારવા માટે વાર્તાથી વધારે સારું માધ્યમ બીજું કોઈ નહીં. તો આજે શનિવાર હતો, તો બાળકો તમારા માટે આ સરસ મજાની વાર્તા 2 in 1. આવતીકાલે આપણી વાર્તા છે 7 ભોંયરાનો ભેદ. 5મા ભોંયરામાં જવાનું છે. અને હવે અસલી યુદ્ધ આ બાળકોને જે લઈ આવ્યા છે એનો ઉપાય, એનો ઉપયોગ થવાનો છે. તો તમે એના ઇંતજારમાં હશો જ. કાલે આપણે મળશું 7 ભોંયરાના ભેદ વાર્તા સાથે. આજે આ 2 in 1ને આપણે આપ માણો, આનંદ કરો. સેટરડે સન્ડેનો આનંદ ઉઠાવો, સાથે સાથે ભણો પણ. અને યાદ રાખો, લર્ન બાય યુ લર્ન, પ્લે બાય યુ પ્લે. ધીસ ઇઝ ધ વે ટુ બી હેપી ઓલ ધ ડે. મળીશું ફરી પાછા કાલે. તમારા સૂચનો આવકાર્ય છે, અભિપ્રાય મોકલજો.
તમારી કોમેન્ટ્સ આવે જ છે. ચેનલને તમે લાઈક કરો છો, ધન્યવાદ. સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફોરવર્ડ કરો. મળીશું કાલે. પ્રણામ. જય અરુણાચલ. ગુડ ડે.